नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन न्यू ओम शांति स्कूल मोरबी में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम झाला भावनाबा, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 8। आज मैं आपको कक्षा 8 में पाठ 2 ईदगाह भाग 6 समझाऊंगी। पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 11। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा। हामिद ચીપિયાને જમીન સાથે ફટકારે છે। જરા આપના ભીસ્તી તો જમીન પર ગિરાવો। પછી કહે છે કે જરા તમારો ભીસ્તી પણ જમીન પર ફેંકો। સારી પસલિયા ચૂરચૂર હો જાય બચ્ચું की। પસલિયા એટલે કે હડિયા, બધી એની હડિયા છે એ ભાંગી જશે। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? महमूद प्रश्न करे છે, તો શું આ તમારો ચીપિયો કોઈ રમકડું છે? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? हामिद કહે છે, हाँ, રમકડું કેમ નથી? અભી કંધે પર રખા તો બંદૂક હો ગઈ। પછી હામિદ કહે છે, જો હું મારા ખંભા ઉપર રાખીશ તો બંદૂક બની જશે। હાથ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। અને જો હું મારા હાથમાં લઈ લઈશ તો ફકીરોનો ચીપિયા જેવું કામ કરશે। ચાહું તો ઇસે મંજીરે કા કામ લે सकता हूँ। જો હું ઈચ્છું તો આનું મંજીરાનું પણ કામ કરી શકું છું। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। પછી કહે છે કે એક ચિમટા જમા દૂँ તો तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। પછી કહે છે કે હું એક ચીપિયો મારીશ તો તમારા બધા રમકડા તૂટી જશે। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। તમારા રમકડા ગમે તેટલું જોર લગાવે પરંતુ મારા ચીપિયાનો વાળ પણ વાંકો કરી શકશે નહીં। બહાદુર શેર હે મેરા ચિમટા। પછી કહે છે મારો ચીપિયો તો બહાદુર શેર છે। सिमी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। सिमी खंजरी ले છે અને ખુશ થઈને કહે છે કે મારી ખંજરી સાથે બદલાવીશ। 2 આને કી હે, 2 પૈસાની છે। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। हामिद खंजरी बाजू जोवे छे। बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। जो मारो चिपियो ઈચ્છે તો તમારી ખંજરીને પણ તોડી નાખે। બસ એક ચમડે की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। અને પછી કહે છે કે આને ઉપર ચામડાનું એક પડ લગાવી દીધું એટલે તમારી ખંજરી ઢબઢબ બોલવા લાગે છે। જરા સા પાણી લગ જાય તો ખત્મ હો જાય। ચામડાની વસ્તુ ઉપર થોડુંક પાણી લાગે તો ચામડું ફૂલાઈ જતું હોય છે, તૂટી જતું હોય છે। એટલે કહે છે જરા સા પાણી લગ જાય તો ખતમ હો જાય। પછી કહે છે થોડું પાણી લાગે ત્યાં તૂટી જાય છે। મેરા બહાદુર ચિમટા આગ में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। મારો ચીપિયો તો આગ હોય, પાણી હોય, તોફાન હોય, બધાનો સામનો કરી શકે છે। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। चिपियाए बधाने खुश कर दीधा। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे? परंतु हवे कोई पासे पैसा होता नहीं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। पछी मेळामांथी पण घणा बधा दूर निकली गया छे। धूप तेज हो रही है। घणो बधो तड़को थई गयो छे। घर पहुँचने की जल्दी है। हवे तो बधाने घर जवानी जल्दी होय छे। बड़ों से जीत करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। वडीलों पासे जो जीत करे छतां पण चीपियो मળી શકે नहीं। हामिद है बड़ा चालाक। हामिद तो घणो बधो चालाक हतो। इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। એટલા માટે એ એના પૈસા બચાવીને રાખેલા હતા। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। બધાએ 3-3, 4-4 पैसा खर्च કર્યા परंतु कोई कामनी वस्तु लई शक्या नहीं। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। हामिदे फक्त 3 पैसानी अंदर रंग जमावी दीधो। सच ही तो है खिलौने का क्या भरोसा। પછી કહે છે સાચું છે, રમકડાનો શું ભરોસો? टूट फूट जाएंगे, ये तो टूटी पण जશે। हामिद का चिमटा बना रहेगा। हामिदनो चीपियो तो एमनेम रहेशे। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। પછી મોહસિન કહે છે જરા મને તમારો ચીપિયો દ્યો, હું પણ જોઉં। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो, तुम अमारो भिस्ती लईने जो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। इस तरह महमूद અને નૂરે પણ પોતાના રમકડા આપે છે। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। हामिदने આની શરત માનવામાં કોઈ આપત્તિ નહોતી।
चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आई. ચીપીઓ બધા પાસે જાય છે અને એ લોકોના રમકડા હામિદ પાસે આવે છે. કિતને ખૂબસૂરત ખિલોને થે. હામિદ રમકડાને જોઈને કહે છે, વાહ કેટલા સુંદર મજાના રમકડા છે. રાસ્તે મેં महमूद को भूख लगी. હવે રસ્તામાં મહમૂદને ભૂખ લાગે છે. उसके बाप ने केले खाने को दिए. महमूदના પિતાજીએ કેળા ખાવા માટે આપેલા હોય છે. महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया. महमूदे फक्त हामिदने પોતાનો સાથી બનાવે છે. उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए. એના બીજા મિત્રો તો એની સામે જોતા રહી ગયા. यह उस चिमटे का प्रभाव था. આ શેનો પ્રભાવ હતો? તો કે ચીપિયાનો. अब पेज नंबर 12 पर 11 बजे सारे गाँव में हलचल मच गई. 11 વાગ્યા એટલે ગામની અંદર પાછી હલચલ મચી જાય છે, ભીડ જોવા મળે છે. मेले वाले लौट आई. मेड़ावाड़ा बधा पाछा आवे छे. मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे. सुरलोक એટલે કે સ્વર્ગની અંદર પધાર્યા. मेले वाले लौट आए. मेड़ावाड़ा पाछा आवे छे. मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया. મોહસિનની નાની બહેન હોય છે જે દોડીને ભીસ્તી મોહસિનના હાથમાંથી લઈ લે છે અને એવી રીતે છલાંગ મારે છે અને ભીસ્તી નીચે પડે છે અને સીધું ભીસ્તી તૂટી જાય છે. મિયા નૂરે કે વકીલ કા અંત ઇસે ભી જ્યાદા ગૌરવમય હુઆ. અને નૂરેના વકીલનો અંત પણ એનાથી પણ વધારે સરસ થયો. વકીલ જમીન પર યા તાક પર બેઠ નહીં શકતે. વકીલ સાહેબ છે એ જમીન ઉપર કે ताक पर બેસી શકતા નથી. उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा. એમની મર્યાદાનો વિચાર તો કરવો જ જોઈએ. दीवार में 2 खूटियाँ गाड़ी गई. દિવાલની અંદર 2 ખીલી ખોડે છે. उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया. એના ઉપર એક લાકડાનું પાટિયું રાખે છે. पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया. પાટિયા ઉપર એક કાગળ પાથરવામાં આવે છે. વકીલ સાહેબ રાજા ભોજ કી ભાંતિ સિંહાસન પર બિરાજે. હવે વકીલ સાહેબ રાજા ભોજની જેમ એ સિંહાસન ઉપર બેસે છે. નૂરે ને ઉન્हें पंखा जलना शुरू किया. नूरे पंखो नाखे छे हाथी. अदालतों में खसकी टटिया और बिजली के पंखे होते हैं. अदालतनी अंदर तो વીજળી લાઇટો હોય છે અને પંખા પણ હોય છે. यहाँ क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो. શું અહીંયા એક મામૂલી પંખો પણ ન હોય? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा. હવે વાંસનો પંખો આવે છે તેનાથી નૂરે છે એ હવા નાખે છે. માલુમ નહીં પંખે की हवा से. ખબર નથી પંખાની હવાથી या पंखे की चोट से के पंखाથી ચોટથી. वकील साहेब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे. वकील साहेब सीधा स्वर्गलोक में मृत्युलोक में आ गया. और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया. चोला चोला एटले के शरीर एटीनु शरीर माटी में भળી गયું. फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ. मातम एटले शोक. પછી जोर जोर थी रोवानुं चालू थाय छे. और वकील साहेब की अस्थियाँ धूरे पर डाल दी गई. અને વકીલ સાહેબની अस्थियाँ છે એ ધૂળની અંદર ભળી જાય છે. अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए. હવે हामिदનો हाल सांभळीए. अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी. अमीना છે એ હામિદનો અવાજ સાંભળીને દોડતી આવે છે અને એને તેડી લે છે અને એને વહાલ કરવા લાગે છે. सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी. अचानक एना हाथ में चीपियो जोईने ई बोले छे. उसके हाथ में चिमटा देकर चौंकी. बोली यह चिमटा कहाँ से लाया. પછી કહે છે આ ચીપિયો તું ક્યાંથી લાવ્યો. मैंने मोल लिया है. हामिद કહે છે મેં એને ખરીદી લીધો છે. કે પૈસે में કે એટલે કેટલા કેટલા પૈસામાં. 3 पैसे दिए. हामिद કહે છે 3 પૈસા દીધા. અમીનાને છાતી પીટલી. અમીના તો દુઃખ પ્રગટ કરવા લાગે છે. છાતી પીટલી એટલે કે દુઃખ પ્રગટ કરના. यह कैसा बेसमझ लड़का है. आ केवो असमझू छोकरो छे कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया. બપોર થઈ ગયું નથી કાંઈ ખાધું કે નથી પીધું. લાયા ક્યાં ચીમટા અને લાવ્યો પણ તો શું ચીપિયો.
सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? દાદી કહે છે, બધા આખા મેળામાંથી તને બીજું કાંઈ ન મળ્યું તો તું આ લોઢાનો ચીપિયો લઈને આવ્યો? હામિદને અપરાધી ભાવ સે કહા. હામિદ અપરાધી ભાવથી કહે છે, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया. તમારી આંગળીઓ તવાથી રોટલી શેકતા હોય છો ત્યારે દાજી જતી હોય છે એટલા માટે હું આ ચીપિયો લાવ્યો. બુઢિયા કા ક્રોધ તુરંત સ્નેહ મેં બદલ ગયા. હવે બુઢિયાનો દાદીનો જે ક્રોધ હોય છે એ તરત પ્રેમમાં બદલાઈ ગયો. બચ્ચે મેં કિતના ત્યાગ કિતના સદભાવ ઓર કિતના વિવેક હે. આ છોકરાની અંદર કેટલો ત્યાગ, કેટલો સદભાવ અને કેટલો વિવેક હોય છે. दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा. બીજા બાળકોને રમકડા ખરીદતા લીધા હોય, મીઠાઈ લીધી હોય, ખાતા હોય તો આ છોકરાનું મન કેટલું લલચાયું હશે. ઇતના જપ્ત ઇસે હુવા કેસે. આટલી જપ્ત એટલે કે ધીરજ, આટલી ધીરજ આનામાં આવી ક્યાંથી? અમીના કા મન ગદગદ હો ગયા. અમીનાનું મન છે એ ખુશ થઈ ગયું. વહ રોને લગે, ખુશીથી રોવા લાગે છે. દામન ફેલાકર હામિદ કો દુઆઈ દેતી જાતી થी. દામન એટલે આંચલ. આંચલ લંબાવીને પોતાનો હામિદને દુઆ દેતી હોય છે. ઓર ઉસકી આંખો સે આંસू की बड़ी बड़ी बूंदे गिरती जाती थी. અને એના આંખમાંથી આંસુ વહેવા લાગે છે, એટલે કે ખુશીના આંસુ વહેતા હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ પાઠ સમજાઈ ગયો હશે. હું આશા રાખું છું. થેન્ક યુ.